miss these classes. You must attend the classes uh, in good numbers. Out of a class of 62, only some 10 or 12 come to the class. May I ask you the reason? What problem do you have? Or what problem your classmates have? Why are your classmates keeping away from these online classes? Is it because they are making use of Zoom and they will be attending those classes of whose lecturers will be using Zoom and keeping away from the classes of those lecturers who are using Google Meet? Is it so? జూమ్ క్లాసెస్ అయితే అటెండ్ అవుతాము, గూగుల్ మీట్ అయితే అటెండ్ కాలేము అని చెప్పి ఒకసారి చెప్పారు ఎవరు. అలాంటి విషయమా? రీజన్స్ మీకు తెలుసుంటాయి యాజ్ టు వై యువర్ క్లాస్మేట్స్ ఆర్ నాట్ జాయినింగ్ ది క్లాస్ అనేది. ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ మీ, ఐ కెన్ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్. If you do not share that information, there is nothing, there is little that I can do about it. Anyhow, the topic we are going to have a discussion upon is very, very important, very useful for that matter, very useful. Okay. The topic is, the name of the topic is, I'll present the presentation in a little while from now. Just a minute, give me a second. Okay, here, uh, let us treat this as our whiteboard. This serves the same purpose as the whiteboard. The topic that we are going to have a discussion in today's class is something called active voice and passive voice. Active voice and passive voice. Active ki opposite passive అనేది మీ అందరికీ తెలుసు. You all know that active and passive are antonyms. Active is the opposite word of passive and passive is the opposite word of active. Active, as you know, active voice is used for general purposes, whereas passive voice also has got its own importance. The importance of passive voice is used in scientific writing. Scientific writing మనం రాసినప్పుడు we go for passive voice. యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే ఇలా చెప్పాడు, ఇలా చేశాడు అని. ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఇలా చేయబడింది, ఇలా రాయబడింది, ఇలా జరిగింది అని. సో హియర్ యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎందుకు పనికొస్తాయి, యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నదాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి ఎట్లా మారుస్తాం, ఈ విషయాలు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మనం మామూలుగా I am speaking, I am teaching, you are listening, ఇలాగా చెప్తూ ఉంటాం. ఐ అనే దాన్ని ఏమంటామంటే సబ్జెక్ట్ అంటాం. తర్వాత వచ్చేదాన్ని ప్రెడికేట్ అంటాం. మరి సబ్జెక్ట్కి ప్రెడికేట్కి కలిపేది వర్బ్ అని, అవన్నీ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఒక పని జరిగేటప్పుడు పనిని యాక్షన్ అంటాం, ఇంగ్లీష్లో క్రియ అంటాం, తెలుగులో అయితే క్రియ అంటాం. ఇన్ ఇంగ్లీష్ వీ కాల్ దిస్ సేమ్ యాక్షన్. యాక్షన్ అంటే నటన అని కాదు, వాట్ ఎవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ లిజనింగ్ టు మై క్లాస్. ది యాక్షన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఈస్ లిజనింగ్. Listening is the action that you are carrying on. I am teaching, and the action here is teaching itself is action. Teaching is itself an action. Action ante it has nothing to do with lights, camera and action. Action ante jarugutunnatuvanti pani. మరి
రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఏదైనా వాక్యాన్ని మనం రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాముడు రావణాసురుని చంపాడు. రామ కిల్డ్ రావణ అంటాం. These are the classical examples. These are classic examples. Whenever there is a discussion on active and passive voice, these are the examples that are generally given. Rama killed Ravana. Rama killed Ravana. Indulo Rama, okay nimisham. Let me write. Rama killed Ravana. Okay, look here. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే రామా దగ్గర ఎస్ రాశాను. I have written S, I have put S against Rama. Killed పక్కన V, రావణ దగ్గర O రాశాను. ఇక్కడ S అంటే సబ్జెక్ట్. S here refers to the subject. Rama killed Ravana. ఇక్కడ S అంటే సబ్జెక్ట్, కిల్డ్ లో V అంటే వర్బ్, రావణ అంటే ఆబ్జెక్ట్. రామా కిల్డ్ రావణ అనేది మనకి యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది అంటాం. వి సే దట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది అని చెప్పి ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే, ఎవరు పని చేశారు? రాముడు చేశాడు. ఇక్కడ యాక్షన్ ఎవరు చేశారు అంటే రాముడు చేశాడు. So subject is the actor. Subject is active here. Subject is acting here. And what is the action that has happened here? Killed Ravana. Killing of Ravana is the action that has taken place. ఇక్కడ జరిగిన పని ఏంటి అంటే, the killing of Ravana is the action. రావణాసుడు వధ జరగడం, రావణాసుడు చంపబడ్డం అనేది ఇక్కడ జరిగినటువంటి యాక్షన్, రైట్? మరి రామా కిల్ రావణలో రామాకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉందా, లేకపోతే అతను చేసిన పనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉందా అంటే, వీఆర్ గివింగ్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు రామా, దట్ ఈస్ ది డూయర్. ది వన్ హూ హ్యాస్ డన్ దిస్ యాక్షన్ ఈస్ గెటింగ్ ఆల్ ది అటెన్షన్. ఈ పని చేసినటువంటి రామ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. అతను చేసిన పని అంటే ఏంటి? రావణాసుని చంపడం అనే యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. రామా కిల్ రావణ. హియర్ ది ఎంఫసిస్ ఇస్ ఆన్ రామా, ది యాక్టర్, ది డూయర్, rather than the action that is killing of Ravana. అలా కాకుండా మనం యాక్టివ్ వాయిస్లో కాకుండా ప్యాసివ్ వాయిస్లో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. దీన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లో నేను రాసి చూపిస్తాను, మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఇదే వాక్యం మనం తెలుగులో ప్యాసివ్ వాయిస్లో చూసుకుంటే, రావణాసుడు చంపబడ్డాడు రాముని చేత అని. అంటే జరిగినటువంటి పనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఆ చేసిన వ్యక్తికి సెకండరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటాం. రావణ was killed by Rama. So here the action అంటే రావణ కాదు యాక్షన్. రావణ was killed. The killing of Ravana is the action. Ravana was killed by Rama antunnam. Understand? See the difference between first sentence and second sentence. Both have the same meaning. Only difference is first one is said to be in active voice, whereas the second one is said to be in passive voice. First the active voice లో ఉంది అంటాం, సెకండ్ ది passive voice లో ఉంది అని చెప్పి చెప్తాం, రైట్? ది థింగ్ ఈజ్ రామా కిల్ రావణ, రాముడు చంపినటువంటి రామునికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం.
యాక్షన్ కంటే కూడా యాక్షన్ చేసినటువంటి వ్యక్తికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అంటాం. అలా కాకుండా ఒక పని చేసిన వ్యక్తికి కాకుండా ఆ పనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటాం. రావణ వాస్ కిల్డ్ బై రామ. రావణ వాస్ కిల్డ్ బై రామాలో రావణ వాస్ కిల్డ్, దట్ ఈస్ ది యాక్షన్, బై రామ, ఎవరి చేత అంటే రామ చేత అని చెప్పి సెకండరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. మరి దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్యాసివ్ వాయిస్, రైట్? ఫస్ట్ దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అని, సెకండ్ దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం. ఇప్పుడు రెండు కూడా ఒకటే, యాక్టివ్ వాయిస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చవచ్చు, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నదాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్లోకి మార్చవచ్చు. కొన్ని షరతులు ఉన్నాయి, షరతులు చూద్దాం మనం. కానీ మార్చంగా ఏర్పడినటువంటి వాక్యాలు చూస్తే ఒకసారి, యాక్చువల్లీ రామ కిల్ రావణకి అనే యాక్టివ్ వాయిస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మారుస్తే రావణ వాస్ కిల్డ్ బై రామ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం జరిగిందనేది మీరు ఒక్కసారి చూస్తే, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్గా ఉన్నటువంటి రావణ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయ్యింది, రైట్? రావణ విచ్ ఈజ్ an object in the first one, which is an object in the active voice, has become subject here in the passive voice. And Rama అనేది ఫస్ట్ దాంట్లో సబ్జెక్ట్ అయితే సెకండ్ దాంట్లో వచ్చేసరికి అది ఆబ్జెక్ట్ అయింది. సో హియర్ వాట్ యు హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై, వాట్ యు హ్యావ్ టు నో ఫ్రమ్ దిస్ ఈజ్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది active voice becomes the object of the passive voice. యాక్టివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్ట్గా ఉన్నది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్గా ఉన్నది దట్ బికమ్స్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది ప్యాసివ్ వాయిస్. సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ చేంజింగ్, ఇంటర్చేంజింగ్. సబ్జెక్ట్గా ఉన్నది ఆబ్జెక్ట్ అవుతోంది, ఆబ్జెక్ట్గా ఉన్నది సబ్జెక్ట్ అవుతోంది. That you have to identify, that you have to take note of, right? You have to take note of the fact that when we change a particular sentence from active voice to passive voice, what we see happening is just a minute. Just a minute. What I am doing is okay, leave it. I will do it next. Sir, college ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది సార్? అమ్మా కాలేజ్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది సార్? నో ఛాన్స్. ఆన్లైన్కి అలవాటు పడాలి. ఆన్లైన్లోనేమ్మా యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్స్ పెడితే ఓపెన్ కావచ్చు, అంతవరకు ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ అకస్టమ్ టు లిజనింగ్ అండ్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఆన్లైన్. రామ కిల్ రావణలో సబ్జెక్ట్గా ఉన్నది రావణ వాస్ కిల్డ్ బై రామలో ఆబ్జెక్ట్ అయింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అయినటువంటి రావణ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయింది. మధ్యలో ఏమైంది? వర్బ్ అంటే కిల్డ్ అనేది, చూడండి, కిల్డ్ అనేది యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి వర్బ్. రామ కిల్డ్లో కిల్డ్ అనేది యాక్టివ్ వర్బ్. అలా కాకుండా రావణ వాస్ కిల్డ్లో యాక్టివ్ పోయి ప్యాసివ్ అయింది. ప్యాసివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కిల్డ్ ఈజ్ వాస్ కిల్డ్. వాజ్ ఎందుకు పెడుతున్నామంటే రావణ వస్తుంది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ వస్తుంది. వాజ్ పక్కన కిల్డ్. ఈ కిల్డ్ ఒకటేనా అంటే కాదు. ఇది పాస్ట్ టెన్స్ అయితే ఇది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం. ఇది V2 అయితే ఇది V3 అంటాం. ఓకే, వేరే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. ఓకేనా? ఎస్.
లుక్ హియర్, ది టైగర్ ఏట్ ది డియర్. అమ్మా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్. ఏట్ అనే పదం గురించి ఏం తెలుసు చెప్పండి మీకు. ఏట్ ఈస్ ది పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ ఈట్. ఓకే, మరి ఈట్ యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ ఇది. ఈట్, ఈట్, ఏట్, ఈటన్. ఈట్, ఎయిట్, ఈటన్. V1, V2, V3 అంటామమ్మా. ఈట్ ని V1 అంటాం, ఎయిట్ ని V2 అంటాం, ఈటన్ ని V3 అంటాం. ది టైగర్ ఏట్ ది డియర్. ఆ డియర్ ని, ఆ జింకని టైగర్ తినేసింది అనేది మన వాక్యం. ఇప్పుడు ఆ డియర్ టైగర్ చేత తినబడింది అని చెప్పి మనం చెప్పాలి. ది టైగర్ అనేది సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ డియర్ అనేది సబ్జెక్ట్, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్, సారీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఏట్ కి బదులుగా పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి పాస్ట్ టెన్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఒక బీ ఫామ్ పెట్టి అక్కడ దానికి V3 కలపాలి మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ హియర్, ది డియర్, ది డియర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అంటామమ్మా. నేను డియర్ కాదు, మీరు కూడా డియర్ కాదు. మరి డియర్ ఎవరు అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. ది డియర్ వాజ్, పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వాజ్, బీ ఫార్మ్ ఆఫ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ బి అంటాం దీన్ని. ఓకే, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కి వాజ్ సరిపోతుంది. మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసాం? వి డిస్కస్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెన్ వి డిస్కస్డ్ ది ఫస్ట్ వన్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఇది అగ్రిమెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు, కన్కార్డ్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చూస్తున్నాం. ది డియర్ వాజ్, ఈట్, ఎయిట్, ఈటన్ లో మనకు V3 కావాలి అంటే ఈటన్. ది డియర్ వాజ్ ఈటన్, ఆ పులి చేత అని చెప్పడానికి బై ది టైగర్. డియర్ వాజ్ ఈటన్ బై ది టైగర్. ఓకే, ఇది మనం యాక్టివ్ నుండి ఏ వాక్యాన్నైనా యాక్టివ్ నుండి ప్యాసివ్లోకి, ప్యాసివ్ నుండి యాక్టివ్లోకి మార్చగలమా? ఇంతకు ముందు నేను ఏం చెప్పాను అంటే మార్చొచ్చు అని చెప్పాను. కానీ ఒక షరతుతో పాటు కొన్ని షరతులు ఉన్నాయన్నాను. ఏంటది అంటే the baby is drinking milk. The baby is drinking milk. The baby is sleeping. ఈ రెండు కూడా 100% perfect sentences. Both these sentences, the baby is drinking milk and the baby is sleeping. Sorry. Both these are equally acceptable sentences. What we have to notice here is the baby is drinking milk, the baby is sleeping. They both are acceptable sentences. They both are acceptable sentences. But there is a difference. There is a difference because where is the difference ante? The difference is in the verb. Paina verb enti drinking. Paina ఉన్నటువంటి verb drinking. కింద ఉన్నటువంటి verb sleeping. తాగుతున్నాడు, బేబీ తాగుతోంది అంటే జ్యూస్ తాగుతోందా, మిల్క్ తాగుతోందా, వాటర్ తాగుతోందా, పాయసం తాగుతోందా అని చెప్పి అడుగుతాం కదా. టానిక్ తాగుతోందా అని చెప్పి అడగొచ్చు. ఏమైనా తాగుతుండొచ్చు. ఏం తాగుతోందనే చెప్తేనే మనకు కంప్లీట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. ది బేబీ ఈస్ డ్రింకింగ్ అంటే పాప తాగుతోంది, చిన్న పాప అంటే ఏంటి అనేది మనకు అర్థం కాదు, సెంటెన్స్ కంప్లీట్ కాదు. దట్ రిక్వైర్స్, ది వర్డ్ డ్రింక్ requires an object. The baby is drinking annappudu not a complete sentence. It requires an object. The baby is drinking milk. Then only we can say that the sentence is grammatically correct. Come to the second sentence. Now come to the second sentence. The baby is sleeping. Chinna papa nidrapotundi ante em nidrapotundi antama? There is no chance for us to ask such a question. Kabatti sleep, go, run,
సిట్, స్టాండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాం. స్టాండింగ్, హీ స్టాండింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ హీ స్టాండింగ్ అంటామా? అనలేం. హీ స్టాండింగ్. ఓకే, హీ సిట్టింగ్, హీ స్లీపింగ్, హీ గోయింగ్, హీ కమింగ్. ఓకే, షీ ఈస్ క్రైయింగ్. అవన్నీ కూడా intransitive verbs. They do not require an object. Verbs that do not require an object are known as intransitive verbs. Intransitive verb అనేది సెంటెన్స్ లో ఉంటే such sentence cannot be changed into passive voice. ఈ రెండో వాక్యాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మార్చండి అని చెప్తే మనమే కాదు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు. ఇంగ్లాండ్లో పోయి అడిగినా వాళ్ళు మార్చలేరు. ఎందుకంటే దట్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. ది వర్బ్ ఈజ్ ఇంట్రాన్సిటివ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ దెమ్ టు చేంజ్ ఇట్ ఇన్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇక్కడ చూడండి, ది బేబీ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్. బేబీ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ అన్నప్పుడు పాప పాలు తాగుతోంది అంటే పాలు పాప చేత తాగబడుతోంది అని చెప్పి అర్థం, రైట్? సో ది బేబీ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ అన్నప్పుడు ది బేబీ ఈజ్ ది సబ్జెక్ట్, మిల్క్ ఈజ్ ది ఆబ్జెక్ట్, ఈజ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ది వర్బ్. మిల్క్ ఈజ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు బీయింగ్ V3, V1, V2, V3 చూడండి. డ్రింక్, డ్రాంక్, డ్రంక్. బీయింగ్ డ్రంక్ బై ది బేబీ. ఇలాగా ఫస్ట్ వాక్యానికి రెండో వాక్యానికి పెద్ద తేడా లేదు. పాప పాలు తాగుతోంది, పాలు పాప చేత తాగబడుతోంది. ఎట్లా చూసినా జరుగుతున్నదైతే ఒకటే. కాకపోతే ది బేబీ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ అన్నప్పుడు బేబీ మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం. మిల్క్ ఈజ్ బీయింగ్ డ్రంక్ అన్నప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పని అంటే ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ మిల్క్ బీయింగ్ డ్రంక్ బై ది బేబీ అనే దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఇందాక నేను Columbus discovered America. Columbus discovered America. Columbus is the subject, discovered is the verb, America is the object. ఇక్కడ కొలంబస్ ప్లేస్ లో అమెరికా రావాలి, అమెరికా ప్లేస్ లో కొలంబస్ పోవాలి. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. అమెరికా డిస్కవర్ యొక్క ఫార్మ్స్ చూస్తే మీరు V1, V2, V3 డిస్కవర్డ్, 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 డిస్కవర్డ్. ఓకే, అమెరికా డిస్కవర్డ్ కొలంబస్ అని వచ్చింది. ఇది ఎప్పుడో జరిగిపోయిన యాక్షనా, ఇప్పుడు జరుగుతున్న యాక్షనా? ఎప్పుడో జరిగిపోయిన యాక్షన్. అంటే పాస్ట్. అమెరికా అనేది నేను అమెరికా కాదు, మీరు అమెరికా కాదు. అమెరికా ఇస్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ రావాలి. అమెరికా వాజ్ డిస్కవర్డ్ ఇతని చేత అని చెప్పడానికి బై అంటాం, బై కొలంబస్. అమెరికా వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై కొలంబస్. The first one is said to be in active voice and the second one is said to be in passive voice. First one active voice లో ఉంది, సెకండ్ వన్ passive voice లో ఉంది అని చెప్పి మనం చెప్తాం. నేను ఇప్పుడు మీకు ఇదే మోడల్లో ఉన్నటువంటి 10 వాక్యాలు నేను మీకు ఇస్తాను. అది కంప్లీట్ చేశాక నేను వేరే దానికి పోతాను. ఓకే,
లుక్ హియర్, ఇవన్నీ కూడా పాస్ట్లో ఉన్నటువంటి sentences. You can change all these things very easily. You keep trying. Okay, I give you now. It is 14:31. For 2.5 అనుకోండి, 2.5 2:30 అయింది అనుకుంటే మనం 2:40కి కలుద్దాం. మళ్ళా 2:40 కలిసినప్పుడు మనం ఇవి తర్వాత ఇంకా ఇతర విషయాలు కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు దీనికి సంబంధించినటువంటి. ఫార్టీ తర్వాత మరలా నేను వస్తాను, అప్పుడు అందరూ ఉండాలి. అందరికి కూడా ఏం క్వశ్చన్స్ ఉండవమ్మా, జస్ట్ ఓకే సార్. ఓకే ఓకే, యూ స్టే దేర్, యూ సాల్వ్. అమ్మ ఒకటి కేవలం అక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాయకుండా సబ్జెక్ట్ ఏది, వర్బ్ ఏది, ఆబ్జెక్ట్ ఏది, సబ్జెక్ట్ ఏది, వర్బ్ ఏది, ఆబ్జెక్ట్ ఏది అనేది రాయాలి అన్ని దాంట్లో. ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా. Every sentence will have subject, verb, object. You have to mention which one is the subject, which one is the object, which one is the verb, how subjects become objects and objects become subjects. All these things you have to mention. Then automatically your understanding will be fine.
లేదు యూజ్ చేయాలి మనం బాబు వెంకయ్య యూజ్ చేసుకోవాలి ముందు
సత్య చెప్పు. ఎవరు కూడా లేరు, మీకు అందరూ పోయినారు. 2 నిమిషాలు మనం పోదాం. చూసావా మనం కూడా. వాడు ఎంత పాట పెట్టాడు. చూడు చెప్తా కొట్టు లంజాడికి మంచిగా. హలో, చేశారా? What is this? Yes. Where are the others? ఓకే, సైలెంట్లో పెట్టండి కాస్త. సైలెంట్లో పెట్టి ఓకే. వాట్ ఐ డిడ్ ఈజ్, మరి ఇందాక నేను మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిపోయాను. యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మార్చే క్రమంలో. ఓకే, ది థింగ్ ఈజ్ కోహ్లీ స్కోర్డ్ 100. కోహ్లీ ఎవరైనా ఫినిష్ చేశారమ్మా? కంప్లీట్ చేస్తారా ఇది? Has anybody completed the exercise? I would like to know from you if you have completed the exercise. Okay, ma, look here. Active voice ni passive voice loki marchochu, passive voice loni unnadanni active voice loki marchochu. Active voice lo unnadanni passive voice loki marchali ante the condition is it should have a transitive verb in it. The verb that is there in the sentence must be transitive. For example, చూడండి, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. కోహ్లీ స్కోర్డ్. స్కోర్ చేశాడు. కోహ్లీ స్కోర్ చేశారంటే ఏం స్కోర్ చేశారా అంటాం కదా. 100 అంటే సెంచురీ చెప్పడానికి కోహ్లీ స్కోర్డ్ 100. 100 అంటే సెంచురీ అని. సెంచురీ అతని చేత కొట్టబడింది అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్ అవుతుంది. మరి ఈ స్కోర్డ్ అనే పదం ఎలాంటి వర్బ్ అంటే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని చెప్పడానికి ఆధారాలు ఏంటి అంటే, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్కి ఆబ్జెక్ట్ ఉంటేనే ఒక అర్థం ఉంటుంది. కోహ్లీ కొట్టాడు అంటే ఏం కొట్టాడు? సెంచురీ కొట్టాడా, హాఫ్ సెంచురీ కొట్టాడా, లేకపోతే ఎవరినైనా కొట్టాడా అని చెప్పి మనకు అర్థం కాదు. కోహ్లీ సెంచురీ కొట్టాడు అన్నప్పుడు మాత్రమే 100 రన్స్ చేశాడా అని చెప్పి అర్థమవుతుంది. కోహ్లీ స్కోర్డ్ 100. కోహ్లీ అనేది సబ్జెక్ట్, స్కోర్డ్ అనేది వర్బ్, 100 అనేది ఆబ్జెక్ట్. రైట్? దీన్ని మనం యాక్టివ్ వాయిస్ అంటాం. కోహ్లీ చేశాడు కాబట్టి అతనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం, కాబట్టి ఒక పని జరిగిన పనికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం, కాబట్టి వి సే దట్ దిస్ ఈజ్ యాక్టివ్ వాయిస్. అలా కాకుండా జరిగిన పనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చేసిన వ్యక్తికి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కోహ్లీ స్కోర్డ్ 100 అనేది యాక్టివ్ వాయిస్ అయితే ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, చూడండి, కోహ్లీ అనేది సబ్జెక్ట్, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 100 అనేది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్, అక్కడ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. 100 అనేది ఇక్కడ ప్లూరల్ గా తీసుకోకూడదు. 100 అనేది ప్లూరల్ అయినా కూడా 100 అన్నప్పుడు, సెంచురీ అన్నప్పుడు సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ స్కోర్డ్ బై కోహ్లీ. ఓకే, 100 రన్స్ అంటే ప్లూరల్, కానీ 100 అన్నప్పుడు అది సింగులర్ గానే చూస్తారు, కాబట్టి 100 వాజ్ స్కోర్డ్ బై కోహ్లీ. నెక్స్ట్, she prepared biryani. She is the subject. Prepared is verb. Biryani is object. ఆమె బిర్యానీ తయారు చేసింది, ఆమె బిర్యానీ చేసింది అన్నప్పుడు
ఆమె అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, చేసింది అనేది వర్బ్ అవుతుంది, బిర్యానీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. మరి మార్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్గా ఉన్నది ఆబ్జెక్ట్ అవ్వాలి, ఆబ్జెక్ట్గా ఉన్నది సబ్జెక్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ బిర్యానీ వాజ్, పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వాజ్, ప్రిపేర్డ్ మూడో ప్రిపేర్డ్ బై షీ అని రాయలేం. షీని నామినేటివ్ కేస్ అంటాం. ఇక్కడ రావాల్సింది బై తర్వాత వచ్చే కేసు ఎలా ఉండాలి అంటే షీ యొక్క ఫామే, షీ యొక్క ప్రొనౌన్ ఇంకొకటి వస్తుంది, దాన్ని అక్యూజేటివ్ అంటాం. అక్యూజేటివ్ షీ యొక్క అక్యూజేటివ్ ఫామ్ రావాలి. హర్, బిర్యానీ వాస్ ప్రిపేర్డ్ బై హర్. He acted in 150 films. He acted in 150 films. ఇది 150 ఫిల్మ్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. 150 ఫిల్మ్స్ ఇక్కడ ప్లూరల్, ఇది 150 ఫిల్మ్స్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి వాజ్ కాకుండా వర్ యాక్టెడ్ బై. హీకి సరిపోయే ప్రొనౌన్ him. 150 films were acted by him. 150 films were acted by him. Next one. The British ruled us. The British ante British వాళ్ళు అని చెప్పడానికి the British అంటాం. The British ruled us. మనల్ని పరిపాలించారు అనేది యాక్టివ్ వాయిస్. మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేత పరిపాలించబడ్డాం అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇక్కడ అజ్ ఉంది చూడండి, అజ్ ఉంది. ఎందుకు రూల్డ్ అజ్ అంటే మనకు అని చెప్పడానికి అజ్ ఉంది. అజ్ కాకుండా మనము అని చెప్పడానికి వి మనం చాలా మంది ఉన్నాం, గతం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి we were ruled by the British. We were ruled by the British. Kohli scored 100. 100 was scored by Kohli. She prepared biryani. Biryani was prepared by her. He acted in 150 films. 150 films were acted by him. The British ruled us. We were ruled by the British. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఈ క్లాస్లో అంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నదాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చవచ్చు, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్లోకి మార్చవచ్చు. కానీ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాలి అంటే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఉంటే మాత్రమే మార్చగలం. ట్రాన్సిటివ్ కాకుండా ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఉన్నట్టే గనక ఎవ్వరు కూడా యాక్టివ్ వాయిస్ నుండి ప్యాసివ్ వాయిస్లోనికి మార్చలేరు. షీ ప్రిపేర్డ్ బిర్యానీ. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి, ఇక్కడ షీ ప్రిపేర్డ్, ఆమె ప్రిపేర్ చేసింది అన్నామనుకో, ఏం ప్రిపేర్ చేసింది అర్థం కాదు. షీ ప్రిపేర్డ్ బిర్యానీ అన్నప్పుడు మాత్రమే ఆమె బిర్యానీ వండింది అని చెప్పి అర్థమవుతుంది, బిర్యానీ ఆమె చేత వండబడింది అని చెప్పి అర్థమవుతుంది. ఓకే, బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని పరిపాలించారు, మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేత పరిపాలించబడ్డాం. ఆబ్జెక్ట్ అవసరమయ్యే వర్బ్ని అంతా కూడా ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. అన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నది ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నటువంటివే చూస్తున్నాం. The police arrested the criminal. The police arrested the criminal. పోలీసులు క్రిమినల్ని అరెస్ట్ చేశారు అన్నప్పుడు పోలీసులు అనే దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటాం, అరెస్టెడ్ అనే దాన్ని వర్బ్ అంటాం. క్రిమినల్ అనే దాన్ని look here, we call this the object. The police arrested the criminal. పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అంటే ఎవరున్నారా అంటాం. ఇక్కడ అరెస్టెడ్ అనేది ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్,
ది పోలీస్ అరెస్టెడ్ ది క్రిమినల్ అన్నప్పుడు పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినారు అన్నప్పుడు ఎవరిని అరెస్ట్ చేశారంటే ది క్రిమినల్ అనే ఆన్సర్ వస్తుంది, దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. దిస్ వి కాల్ యాక్టివ్ వాయిస్. నౌ వి సే దట్ దిస్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్. ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉన్నది అని చెప్పి మనం అంటాం. దీన్ని ప్యాసివ్ లోకి మార్చాలి అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ గా ఉన్నది అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ గా ఉన్నది అక్కడ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ది క్రిమినల్ అనేది, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయింది చూడండి. ప్యాసివ్ వాయిస్ లో సబ్జెక్ట్ ఏం చేయడు, చేయబడతాడు, అరెస్ట్ చేయబడ్డాడు. పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ అరెస్టెడ్, was arrested by the police. The police arrested the criminal. పోలీసులు క్రిమినల్ ని అరెస్ట్ చేశారు అన్నప్పుడు క్రిమినల్ పోలీసుల చేత అరెస్ట్ కాబడ్డాడు. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉన్నది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అయింది. వర్బ్ మారిందా అంటే మారింది. ఎలా మారింది అంటే యాక్టివ్ గా ఉన్న వర్బ్ అరెస్టెడ్ పోయి వాజ్ అరెస్టెడ్ అయింది. బి ప్లస్ V3 అంటాం దాన్ని. మరి ఇక్కడ అరెస్టెడ్ ఉంది, అక్కడ అరెస్టెడ్ ఉంది, రెండు ఒకటేనా అంటే కాదు. అరెస్ట్ అనే పదం తీసుకుంటే అరెస్ట్ ని ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటాం, అరెస్టెడ్ ని పాస్ట్ టెన్స్ అంటాం, ఇంకొక అరెస్టెడ్ ని పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం. పైన ఉన్నది V2, పైన ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి అరెస్టెడ్ అనేది V2. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీకు క్లియర్ గా చూపించాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అరెస్టెడ్ V2, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అరెస్టెడ్ V3. అరెస్ట్, అరెస్టెడ్, అరెస్టెడ్. ఈట్, ఎయిట్, ఈటన్. డ్రింక్, డ్రాంక్, డ్రంక్. గో, వెంట్, గాన్ అన్నట్లు అరెస్ట్, అరెస్టెడ్, అరెస్టెడ్. మీకు పైన కనపడుతున్నటువంటి అరెస్టెడ్ V2 అయితే ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో కనపడుతున్నటువంటి అరెస్టెడ్ V3. ఈ V3 ఉన్నప్పుడు దానికి ముందు ఈజ్ కానీ, వాజ్ కానీ, ఆర్ కానీ, వర్ కానీ, హ్యాస్ కానీ, హ్యావ్ కానీ వస్తాయి. అది వస్తేనే V3కి విలువ ఉంటుంది. అవి లేకుండా V3 స్వతహాగా వచ్చే సాధ్యం కాదు. ది క్రిమినల్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి తర్వాత పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వాజ్ రాసాం. రైట్? ది క్రిమినల్ వాజ్ అరెస్టెడ్ బై ది పోలీస్. ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. వాల్మీకి రామాయణం రాశాడు అంటే రామాయణం వాల్మీకి చేత రాయబడింది. కొలంబస్ డిస్కవర్డ్ అమెరికా అంటే అమెరికా వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై కొలంబస్ అని చెప్పి అంటున్నాం. రామా కిల్ రావణ అంటే రావణ వాజ్ కిల్ బై రామ అంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనకు కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాయి. అలా కాకుండా ఇక్కడ చూస్తే మనం ది క్రిమినల్ వాజ్ అరెస్టెడ్, వాడిని అరెస్ట్ చేశారు, ఆ క్రిమినల్ని అరెస్ట్ చేశారు. ఎవరు చేశారు అని చెప్పి ఎవరైనా అడుగుతారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామాయణం రాయబడింది అంటే ఎవరి చేత రా అంటాం, వాల్మీకి చేత అంటాం. వివర్ రూల్డ్, మనం పరిపాలించబడ్డామంటే ఎవరి చేత రా అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేత అంటాం. కానీ క్రిమినల్ అరెస్ట్ చేయబడ్డాడు అన్నప్పుడు ఎవరి చేత అనం. ఎందుకు అంటే మనందరికీ తెలుసు అరెస్ట్ చేసేది పోలీసులే కాబట్టి. మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ పార్ట్ ని మనం తీసేయచ్చు. ది క్రిమినల్ వాజ్ అరెస్టెడ్ అని చెప్పి మనం రాయొచ్చు. బై ది పోలీస్. అమ్మా జన్య వంశీ అక్కడ మైక్ బొమ్మని టచ్ చేయమ్మా, మైక్ మీద టచ్ చేయమ్మా ప్లీజ్. హలో వంశీ, మైక్ బొమ్మ కనపడుతుంది, అక్కడ టచ్ చేయి. ఇక్కడ చూడండి, ది క్రిమినల్ వాజ్ అరెస్టెడ్ తర్వాత బై ది పోలీస్ తీసేసిన అర్థం మారదు.
ఎందుకంటే అరెస్ట్ చేసేది పోలీసులే కాబట్టి అదందరికి తెలిసిన విషయం కాబట్టి మరలా మనం ప్రత్యేకించి బై ది పోలీస్ అని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకేమా, ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వి డిస్కస్ పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి, ప్యాసివ్ వాయిస్ లోంచి యాక్టివ్ వాయిస్ లోకి ఎలా మారుతాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్.